بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على دربه واقتفى أثره، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بسلام، وأن نحن من تكون تحيتنا سلام يوم نلقى الله عز وجل. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، شهر الرحمات والغفران، وشهر الذي أنزل الله فيه عز وجل هذا القرآن العظيم الذي جعله روحا وجعله هدى ونورا للمؤمنين. الحمد لله الذي بلغنا شهر الكرامات التي يصطفي فيها الله عز وجل كل ليلة من لياليه عتقاء من النيران، وكذلك الفائزين في الجنان. فنسأل الله عز وجل أن نكون من العتقاء هذا الشهر الكريم، والفائزين بالجنان، والفائزين برحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصيام جنة. هذا الصيام الذي كتبه الله عز وجل وفرضه على عباده، ومن أقوام كثيرة ما قبلنا أتت ومضت على هذه الحياة، وكانت الغاية من الصيام ليست الجوع والعطش، هي تقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي تزكية للنفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس التي تزكو أي تصفو كما يصفو الجسد خلال الصوم، يصفو من السموم التي تتراكم فيه مع الوقت، كذلك القلوب فيها آلام وآثام وآثار لتلك هذه الآثام، فهي كذلك شفاء وغفران. يجب أن يزكي الإنسان نفسه، وأن يستغفر الله عز وجل، وأن يكثر من كلام الله عز وجل، وأن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل. هذه العظمة التي جعل الله عز وجل لهذا الشهر. ويقول في الآية التي بعدها: أيام معدودات. أياما معدودات. اليوم قاربنا على النصف من رمضان. ماذا فعلنا في النصف الأول الذي مضى؟ هل كنا ممن نحاول أن نزكي أنفسنا، أو نحاول أن نزكي هذه النفس التي بين جنبينا، أم لا؟ علينا أن ندرك جيدا ما بقي من رمضان، وأن نقبل على الله عز وجل بالصدقات وبالصيام وبالزكاة، وأن لا يكون فقط الصيام حظ من الجوع والعطش، أن يكون حظنا فقط منه هذا، لا، بل يكن لتزكو هذه النفس، وأن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل، وأن يلتزم بابه ويطرق بابه. هذا باب الكريم المنان العليم، كل له آماني وله أحلام، فكيف الإنسان يحقق آماله وأحلامه؟ إنه الدعاء مخ العبادة، جزاكم الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. أنك عندما تسأل الله عز وجل اسأله باليقين، عامل الله عز وجل باليقين. هذا اليقين الذي يوصل الإنسان إلى حب الله عز وجل، وهذا الذي عندما ترفع يداك إلى الله عز وجل تدرك جيدا أن دعاءك مستجاب لا محالة. فيقول الله: فليستجيبوا لي. هذا الأمر، هذا أي أنك من غير الله عز وجل أنت صفر بدون الله عز وجل وبدون السؤال. كل له آمال وآمال، فمن منا يريدها أن تحقق فعليه بالدعاء. وخير الدعاء أن تدعو بنفسك، لا تطلب الدعاء من أحد، ولا تطلب التزكية من أحد من المخلوقين. الدعاء فقط منك أنت بينك وبين الله لا حاجز. هو خالقك، وهو مدبر أمرك، وهو كاشف أمرك، وهو ميسر أمرك، ولا أحد نافعك سواه.
فكل راحل وكل آتيه يوم القيامة فردا. فأسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وألا يستبدلنا، وأن يجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا المغفرة والرحمة، وأن يكرمنا ويعني مقامنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله، وجزاكم الله كل خير والحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Paham ya jamaah sekalian ya? Insyaallah. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang akan dipaparkan oleh Syekh Abdurrahman Nisa Zahir. Sebelum kita masuk ke bab kepalesinaan, ada baiknya kita bermukadimah ataupun mengetahui tentang faedah-faedah bulan Ramadan. Tidak apa-apa Ustaz ya, karena ini adalah bulannya nasihat dan juga bulannya sekolah, di mana seorang mukmin pasti membutuhkan nasihat-nasihat yang terbaik. Untuk apa? Saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti itu. Yang pertama, beliau selalu bermukadimah dalam apa? Dalam mengingati kita, untuk menyemangati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk kita semua untuk melakukan tazkiyatun nafas. Karena intisari perintah puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan dia, maka dia sudah wajib untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Salah satunya apa? Yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan natijah hasil dari puasa kita adalah yang Allah harapkan, yang Allah inginkan terhadap makhluknya apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan intisari ataupun hasil dari kita berpuasa, salah satunya apa? Tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan diri kita, mensucikan kepribadian kita, mensucikan sifat kita, dan juga mensucikan perkataan serta akhlak kita. Maka dari itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata qad, yaitu sumpah. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan celakalah orang-orang yang tidak mensucikan dirinya. Dan itu terdapat di surat Asy-Syam. Jadi, bagaimana kita akan mendapatkan keberuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan mensucikan diri kita melalui ketakwaan, melalui kebaikan, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini, Ramadan sudah berlalu dengan apa? Ayyama ma'dudat, di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Tentunya berapa hari? 30 hari. Ataupun satu bulan, ya Pak. Dan ini sudah kita lalui kurang lebih sepertiga pertama di bulan Ramadan. Itu kita sudah lalui 10 hari pertama bulan Ramadan. Yang artinya kita sekarang memasuki babak sesi kedua, yaitu sepertiga kedua di bulan Ramadan. Lalu coba kita lihat, lalu coba kita pikirkan, lalu coba kita hisap ataupun kita perhitungkan, apakah di sepertiga pertama apa hal yang sudah kita lakukan? Amalan apa yang sudah kita lakukan? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Ibadah apa yang sudah dilakukan? Apakah ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebaikan dan ibadah itu akan diterima ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu di bulan Ramadan ini, inilah kesempatan kita untuk apa? Terus bermuhasabah diri. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini setiap hari, setiap waktu akan terus berjalan dan akan terus meninggalkan kita. Maka dari itu di sepertiga bulan Ramadan yang kedua ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah dalam apa? Dalam meningkatkan ketakwaan dan juga ibadah kita. Khususnya apa? Jika seseorang datang dan juga mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, kita jangan pernah melupakan yang namanya apa? Keinginan kita. Kita jangan pernah melupakan yang namanya apa? Doa kita yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita inginkan.
Karena kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada hambaku yang bertanya tentangku, katakanlah bahwa aku lebih dekat, bahwa aku dekat dengan dia. Dan ini menandakan bahwa apa? Kesempatan kita bagi siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan juga melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita untuk berdoa agar apa? Allah mengabulkan serta apa? Menggapai ataupun memberikan apapun yang kita inginkan melalui doa-doa kita tentunya. Fadhal, mubasyarah. Bismillah. وكذلك لابد أن كما أن هذا الشهر شهر رحمات وبركات وغفران ونور وقرآن، كذلك هو شهر فتوحات والانتصارات، فقد فتحت مكة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان، وكذلك عدة من الغزوات والمعارك التي خاضها المسلمون في رمضان. هذا الشهر الذي يملأه الإيمان والجهاد والنصرة. اليوم حديثنا عن فلسطين، هذه الأرض المباركة التي باركها الله عز وجل وجعل فيها أول قبلة للمسلمين، وجعلها مهوى أفئدة المؤمنين عبر التاريخ. هذه الأرض المباركة التي باركها الله عز وجل، ادخلوا الأرض المقدسة وقدسها الله عز وجل. هذه الأرض التي لم تكن كغيرها من بقاع الأرض التي ذكر الله عز وجل في كتابه. كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه البركة التي حاز هذا المسجد الأقصى المبارك هو أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حدث الإسراء والمعراج من البلاد الحرام إلى بلاد المقدس. هذا الشيء العظيم وهذا الشرف العظيم للمكانة. وكذلك ليس كذلك فقد أما النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء في المسجد القبلي، وكذلك عرج منه من قبة الصخرة، وهي أرض للمحشر والمنشر. هذه العظمة وهذا الشيء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وكذلك ما أتت به السيرة، كل هذه عقيدة تتكون عند الإنسان المسلم. علينا أن ندرك جيدا أن هذه الأرض عقيدة، ليس فقط جزء من كيان لشعب ما، لا، بل هي كيان لكل مسلم، كيان في العقيدة. علينا أن ندرك جيدا هذه المكانة المقدسة العقيدة لهذا المسجد المبارك. Tamam. Nah, ini baru kita membahas tentang masuk ke pembahasan kajian tentang Kepalestinaan. Kata beliau, mengapa kita harus mengetahui informasi dan juga kejadian yang ada di Palestina? Karena sesungguhnya Palestina itu bukan hanya milik orang-orang muslim yang ada di Palestina, bukan hanya milik saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, tetapi sesungguhnya Ardul Muqaddasah fahiya Palestina, kota suci, tempat suci yang ada di Palestina itu adalah milik seluruh umat Islam yang ada di dunia. Maka dari itu sudah sepatutnya kita mengetahui, kita harus juga mengupdate tentang apa? Tentang peristiwa ataupun informasi yang ada di Palestina. Dan itu banyak alasan-alasan yang harus kita ketahui. Mengapa sih kita amat penting kali untuk mengetahui Palestina? Yang pertama, alasannya adalah karena Palestina menjadi al-ardul muqaddasah wa qiblatul ula lil muslimin. Yang pertama adalah Palestina itu adalah sudah menjadi bagian ikonnya umat Islam, sudah menjadi bagian dari keyakinan, sudah menjadi bagian dari akidahnya umat Islam. Karena kenapa? Di situ terdapat apa? Tempat yang disucikan oleh Allah dan juga tempat yang disucikan oleh para nabi dan juga rasul. Di mana tempat itu? Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan juga Palestina adalah menjadi tempat yang bersejarah. Salah satunya apa? Di sana tempat kiblat pertama umat Islam. Yang mana Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya 16 bulan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat pertama kalinya kepada baginda Muhammad SAW, beliau menghadap kiblat yaitu ke Masjidil Aqsa. Dan itulah salah satu yang harus kita ketahui.
Bahkan bukan hanya itu saja para ustadz sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina selain menjadi ikon dan juga syiarnya umat Islam, karena kenapa? Di situ para nabi dan rasul, tidak ada nabi dan juga rasul kecuali ketika mereka dihidupkan ataupun ketika mereka hidup di bumi Allah, kecuali mereka menziarahi dan juga mendatangi bumi Palestina. Dan itu sudah menjadi kaidah umum. Bahkan ada nabi dan rasul, di antara nabi dan rasul yang dilahirkan di bumi Palestina. Siapa? Beliau adalah nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam. Dan ketiga nabi ini adalah sezaman, dan mereka dilahirkan di Palestina. Dan salah satu nabi yang memiliki kerajaan dari timur sampai barat, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud, mereka berdua dilahirkan di bumi Palestina. Dan masih banyak lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah tidak sebutkan, tapi dilahirkan di Palestina. Dan inilah keistimewaan bumi Palestina. Bahkan bukan hanya itu saja, para jamaah dan juga para ustadz yang kami hormati, Palestina sudah menjadi bagian sejarah umat Islam. Karena kenapa? Di situ terdapat sejarah yang begitu tidak bisa kita lupakan. Bahkan sejarah ini sampai berpengaruh terhadap ibadah kita. Apa itu? Yaitu Isra wal Mi'raj. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Mi'raj, yaitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk menerima wahyu, dan juga untuk apa? Untuk menerima perintah berupa salat, yang mana pada saat ini yang setiap hari kita lakukan berupa salat lima waktu. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau salat bersama para nabi dan rasul atas izin Allah di Masjid Al-Qibli namanya. Di mana Masjid Al-Qibli ini, Pak? Di Masjidil Aqsa. Dan ketika beliau memarkirkan buraknya ataupun kendaraannya, yang mana kendaraan ini beliau pakai untuk Mi'raj, untuk Isra dan Mi'raj, beliau parkir dan taruh di Masjidul Sakhra, yang mana Masjidul Sakhra ini terdapat di dalamnya itu batu ataupun bangunan yang suci. Itulah bagian dari sejarah umat Islam yang sampai berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan itu terjadi, dan itu ada di bumi Palestina. Dan sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina sekarang bukan seperti Palestina di zaman Nabi ataupun Rasul yang dulu. Palestina sekarang mengalami peristiwa, permasalahan dan juga problematika yang begitu menyakitkan, yang begitu mengkhawatirkan, yang begitu menyedihkan bagi umat Islam. Karena kenapa? Permasalahan Palestina ini sesungguhnya adalah permasalahan kita semua. Permasalahan Palestina ini adalah sesungguhnya apa? Permasalahan untuk umat Islam yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, apa hal-hal yang mereka terima? Apa hal-hal yang mereka alami? Yaitu khususnya terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Mereka mengalami penjajahan, mereka mengalami pembunuhan, mereka mengalami kehidupan yang tidak normal, mereka mengalami apa? Pengancaman dan juga apa? Penggusuran tempat-tempat tinggal mereka, fasilitas umum mereka, sekolah-sekolah mereka, rumah-rumah sakit mereka, bahkan kegiatan umum mereka dihentikan. Dan itulah yang dialami oleh saudara-saudara muslim yang kita di Palestina. Tetapi mengapa saudara muslim kita di Palestina di tengah-tengah kehidupan yang tidak normal, mereka masih bisa bertahan hidup? Mereka masih bisa mempertahankan kota suci dan juga ikonnya umat Islam, yaitu bumi Palestina. Mengapa? Alasannya apa? Dan faktor-faktor apa yang membuat mereka kuat untuk mempertahankan hidup dan juga untuk bertahan hidup di bumi Palestina, khususnya menjaga kota sucinya umat Islam. Dan ini yang akan kita bahas. Fadhil Syekh. Jawab mubasyaratan. وكذلك كما بينا أنه عقيدة وله مكانة في قلوب المسلمين، كان لإخوانكم في غزة وفلسطين أن يضعوا النقاط فوق الحروف. هذا الاحتلال المجرم الذي يسعى دوما إلى التهجير والتشريد والتقتيل في إخوانكم المسلمين، فكذلك إنما يتعمد به الاحتلال منذ 75 عام
من تهجير لفلسطين، فقد هجر 10 مليون لاجئ، وقد أخذ الكثير من الأراضي الفلسطينيين، وكذلك جعل منها مستوطنات ومساكن لهم ولجنودهم وللمستوطنون. وكذلك يحاول دوما أن يقسم هذه الأرض التي يجلس عليها وهي أرض، أن يقسمها بالجدران الإسمنتية. وكذلك دوما يحاول تدمير البنية الاجتماعية لكل عائلة فلسطينية، أي أن من بقي في فلسطين إما أن يقتل وإما أن يؤسر وإما أن ينفى. هكذا هو الحال في فلسطين. فالكثير من الأسرى الفلسطينيون ما زالوا يعانون في سجون الاحتلال الصهيوني. وكذلك أن هذا الاحتلال ليس فقط لوحده يقاتل، بل يقاتل بدعم عربي وغربي ضد إخوانكم المسلمون. فهذا كله يوجب المقاومة، ويوجب أن الإنسان يجب عليه أن يقاوم وأن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن بلاده. وقد خاضت غزة حربا شرسة مع الاحتلال الصهيوني، وثبتوا منذ 17 شهرا باقون ثابتون هناك. فأسرار هذا الثبات أولاها بحفظهم لكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم. شهر عظيم نتحدث به عن القرآن وأنه هدى ونور. فأهل غزة بالنسبة لهم أن السنة كلها كرمضان، وأن القرآن فيها بركة بجميعها. فترى منهم الحفظة لكتاب الله عز وجل في كل بيت، وكثيرا ما تجد أن العائلات كلها حافظة لكتاب الله عز وجل. وكذلك حبهم الشديد للعلم والتعلم ورغم مشقات الحياة اليومية. وكذلك حبهم الشديد للمقدسات، وكذلك حبهم الشديد وتعلقهم وتمسكهم بهذا الدين والمساجد. وكذلك هي القدوة، قدوة الآباء والأمهات لأولادهم. فأنتم كونوا خير إخوان لإخوانهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخوانكم في غزة وأن يرحمنا برحمته، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inilah bapak-bapak dan para jamaah sekalian, para ustadz yang kami hormati, yang akan kita bahas. Dan ini menarik. Mungkin nanti kita bisa aplikasikan, mungkin nanti kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di dalam kehidupan untuk anak-anak kita dan juga keluarga kita. Di tengah-tengah kehidupan warga Palestina, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, begitu mengalami kejadian yang namanya penjajahan, pembunuhan, penggusuran, serta perusakan fasilitas umum dan juga rumah-rumah mereka dan lain-lain sebagainya. Tetapi mereka begitu kuat menghadapi permasalahan ini. Tetapi mereka begitu kuat menghadapi permasalahan dan juga cobaan ini. Yang mana cobaan ini kita tidak bisa rasakan. Tapi mereka masih ingin hidup dan juga bertahan di kota suci umat Islam. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah salah satunya mereka hidup selalu bersama Al-Quran. Ustaz, layak man. Mereka selalu hidup bersama Al-Quran. Poin yang pertama, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, yang membuat mereka teguh dalam pendirian, yang membuat mereka bertahan sampai saat ini, yang membuat mereka kuat dalam menghadapi semua permasalahan dan juga semua cobaan di dalam hidup ya, karena mereka selalu hidup bersama Al-Quran. Awalan al-hayatul ma'al Quran. Itulah yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan kita tidak bakalan menemukan seseorang dan juga keluarga yang ada di Palestina kecuali mereka sudah hafal Quran. Bahkan mereka dikatakan bahwa ketika mengadakan acara khataman Al-Quran, Pak, itu mereka bisa satu kali duduk membaca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Satu kali duduk 30 juz. Sedangkan kita 23 rakaat 1 juz. Udah ngeluh. Keimanan mereka, saking mereka cinta dengan Al-Quran, saking mereka mengaplikasikannya dan juga mempraktekkannya serta mengamalkan Al-Quran, itulah yang membuat mereka bertahan hidup sampai sekarang. Dan juga bukan hanya itu saja, di samping itu mereka mempunyai prinsip dalam hidupnya, yaitu hubbul ta'allum, mencintai pendidikan, mementingkan pendidikan. Bahkan bukan hanya pendidikan saja yang mereka pentingkan, termasuk hidup mereka, yaitu hubbul watanu minal iman.
Di samping itu mereka, saudara-saudara muslim kita di Palestina, mencintai pendidikan. Di samping itu juga mereka mempunyai prinsip dan juga ideologisme apa? Mencintai al-muqaddasat wal hubbul watan. Apa itu? Mencintai tanah suci mereka, mencintai tanah suci kelahiran mereka, mencintai tanah sucinya umat Islam. Jadi kecintaan mereka terhadap tanah suci mereka, itulah yang membuat mereka cinta terhadap ilmu pengetahuan. Karena untuk membangun tanah suci mereka, untuk membangun tanah sucinya umat Islam dalam beberapa jangka waktu ke depan ataupun di masa depan, tentunya mereka harus mempunyai pendidikan. Mereka harus melek dengan pendidikan dan juga harus mencintai ilmu serta pendidikan lainnya. Dan terbukti apa Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa periode, walaupun di tengah-tengah permasalahan dan juga problematika yang begitu menakutkan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka berhasil mengeluarkan sarjana-sarjana kedokteran, sarjana-sarjana pendidikan, sarjana-sarjana hukum dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk ini. Dia mengambil sekarang apa Pak? Kimia, bayangkan. Karena apa? Dia salah satu adalah warga Palestina, yaitu lahir di Gaza. Tetapi dia ingin keluar Gaza untuk apa? Melanjutkan pendidikan. Dan itulah yang mereka lakukan. Bahkan bukan hanya itu saja, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kehidupan mereka selalu at-tamassaku bid-din, berpegang teguh terhadap agama, berpegang teguh terhadap pokok-pokok ajaran Islam, berpegang teguh terhadap syariat-syariat Islam, dan berpegang teguh terhadap apapun yang Allah perintahkan. Itu dia. Buktinya mana? Ketika masjid dibom, ketika masjid dihancurkan, ketika tempat ibadah umat muslim dihancurkan, mereka tetap sholat dan mereka tetap membangun kembali masjid-masjid yang sudah dihancurkan. Dan ini terbukti, kurang lebih 1.200 masjid yang dihancurkan oleh Zionis Israel, mereka tetap sholat di dalamnya dan juga membangun kembali tempat ibadah ataupun masjid-masjid yang ada di Palestina. Itu salah satu contoh, dan mereka mengaplikasikan at-tamassaku bid-din. Kehidupan mereka selalu berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran syariat Allah, ajaran-ajaran syariat agama Islam. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, bahkan dikatakan para asatid sekalian, jamaah, mereka ketika mempunyai orang tua, yaitu bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, sudah menjadi qudwatun hasanah bagi anak-anak mereka, sudah menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi keluarga dan juga anak-anak mereka. Makanya jangan kaget ketika melihat anak-anak Palestina di video ataupun di kabar-kabar berita, kok mereka berani kali sama tentara Israel, kok mereka tidak takut menghadapi permasalahan dan ujian yang begitu menakutkan. Ternyata apa? Memang sudah diajarkan oleh orang-orang tua mereka. Bahkan dikatakan, saya pernah ngobrol ya Pak sama si Abdurrahman, Syekh, gimana kamu pernah nggak nempongin lemparin batu kepada siapa? Zionis Israel, tentara-tentaranya. Dia bilang apa? Kami di Palestina, anak-anak itu nggak takut menghadapi tentara Zionis Israel, karena bagi kami mereka itu seperti hasyarat. Tahu nggak hasyarat? Kutu, serangga. Kalau mereka tuh one by one sama tentara Israel, itu mereka nggak takut. Justru orang Israel lah yang takut sama anak-anak Palestina. Makanya kalau tentara Israel ingin menangkap anak-anak Palestina, itu nggak mungkin sendiri, karena mereka takut. Selain mereka menangkapnya rame-rame, udah gitu bawanya beceng Pak, senjata. Dan itulah yang mereka lakukan. Bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka sudah menjadi suri tauladan. Mereka selalu mengajarkan kebaikan dan selalu mengajarkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini dan pada saat ini, saudara muslim kita yang ada di Palestina, walaupun kita bisa mempelajari kehidupan mereka, walaupun kita bisa mempelajari kaidah-kaidah apa yang membuat mereka hidup sampai bisa bertahan hingga saat ini, mereka tetap mengalami yang namanya kejadian yang begitu mengerikan.
kejadian yang begitu mengkhawatirkan dan menyakitkan diri umat Islam. Di antaranya apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Peperangan ini, penjajahan ini, kejadian ini sesungguhnya dimulai dari tahun 1947. Kurang lebih 75 tahun yang lalu mereka sudah berperang, mereka sudah dijajah oleh siapa? Zionis Israel. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang menganggap mereka bahwa mereka adalah musuh Allah. Dan ini sudah mereka alami semenjak 75 tahun yang lalu. Bahkan apa? Hal-hal apa? Dan pengalaman apa? Dan kejadian apa yang mereka alami? Yaitu diantaranya adalah, salah satunya adalah kurang lebih 10 juta orang Palestina, 10 juta orang saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sudah mengalami yang namanya penggusuran, pengungsian. Bahkan mereka ditawan dan juga dipenjara oleh siapa? Orang-orang Zionis Israel. Dan itu 10 juta orang Palestina. Di antaranya ada kaum muslimin dan juga orang-orang yang tidak bersalah. Di antaranya mereka ada yang anak-anak, ada yang ibu-ibu, ada yang lansia, dan itu digusur, diungsikan. Bahkan sebagian mereka ada yang menjadi tawanan orang-orang Israel. Dan itu sudah kita ketahui di media-media, berita-berita. Dan ini adalah kenyataan yang mereka alami. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, para asatid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zionis Israel membuat tembok-tembok yang panjangnya 720 km. Tuh, Pak. Dan itu Masya Allah sekali. Kenapa saya bilang Masya Allah? Masya Allah kali. Dengan aktivitas yang terbatas, dengan aktivitas yang penuh ancaman bagi mereka, tetapi mereka masih bisa bertahan. Tetapi mereka masih kuat dalam mempertahankan apa? Bumi Palestina. Coba bayangkan Pak, coba bayangkan para ustadz, jika aktivitas kita, jika wilayah kita ditemboki seperti ini yang kurang lebih 720 km dan panjang dan tingginya itu 12 sampai 30 meter. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya apa? Aktivitas kita. Tentunya apa? Segala macam pekerjaan kita itu bakalan tertunda dan tidak berjalan dengan baik. Dan inilah tujuan Israel, dan inilah tujuan Zionis. Supaya apa? Supaya mereka membatasi perjuangan serta pergerakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh saudara muslim kita yang ada di Palestina. Itu jahatnya mereka itu seperti itu. Bahkan bukan itu aja para asatid sekalian, mereka salah satu tujuan mereka, tujuan utama mereka, tujuan mereka yang mereka inginkan yaitu Zionis Israel. Di antaranya itu mereka akan membuat ataupun menggantikan negara Israel menjadi negara yang akan diakui, yang akan diresmikan oleh PBB. Di mana? Di bumi Palestina. Lebih singkatnya seperti ini, negara Palestina akan digantikan oleh negara Israel. Dan itu adalah apa? Keinginan dan tujuan mereka yang utama. Kalau kita lihat ya Pak ya, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Israel itu memiliki lambang bendera, di atasnya itu garis biru dan di bawahnya itu garis biru. Dan itu adalah lambang ikon dia apa? Mereka beranggapan bahwa garis ini adalah kita akan memiliki wilayah Syam. Yang dari, kalau kita lihat wilayah Syam itu dari Suriah, Yordania sampai ke Mesir. Dan itu agenda utama dia. Menguasai daulah-daulah Arabia. Menguasai negara-negara yang ada di sekitar negara-negara Arab. Tapi agenda utama dia adalah menguasai wilayah Palestina. Dan ini negara Palestina akan digantikan oleh negara Israel. Jika terrealisasi, jika benar-benar terjadi, di mana harga diri umat Islam, di mana harga diri seluruh umat muslim yang ada di dunia, yang memang di Palestina itu terdapat ikon, keyakinan serta akidahnya umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Dan juga serta di situ terdapat sejarahnya umat Islam. Dan juga di situ terdapat buminya para nabi dan rasul. Dan itu mereka inginkan menggantikan negara Israel menjadi negara Palestina. Dan kenyataannya para ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina sekarang itu mereka mengalami perlawanan 80% kekuatan dunia. Jadi mereka nih orang-orang Palestina, saudara muslim kita yang ada di Palestina, itu bukan hanya melawan Israel aja, bukan hanya melawan
Siapa? Amerika saja, tetapi dia juga melawan 80% kekuatan dunia. Itu dia. Dan ini tidak ada jalan, tidak ada pikiran, tidak ada rasa kecuali harus melawan. Kecuali dengan perlawanan. Maka dari itu para ustadz, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita untuk membuka hati dan pikiran kita. Untuk apa? Melawan Zionis Israel. Untuk apa? Membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Barangkali kita akan menonton sebuah cuplikan video sebentar aja, kurang lebih 1-2 menit. Dan ini adalah kejadian asli yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim.